Good morning, students. Today I am here to discuss about the chapter number 11, that is marketing management in your business studies book, right? So in the previous class we have already discussed about the marketing mix. Then we have discussed about the various mixes, that is four mixes in your marketing mix, and the four P's were price, product, place and promotion. So in the last class I have discussed about the product factor. Product factor, that is the first factor in the marketing mix, and in the product factor we have three elements, right? And the three elements were branding, packaging and the labeling. But in this class one point was left out, that is labeling part of the product mix. So today we will discuss about the labeling part in the product mix. Also we have to discuss about the second element, that is pricing factor. All right, so in the last class I have already discussed about the various levels of packaging. Then we have discussed about the need for branding, or you can say the major characteristics of a good brands, etc. So now we will look after the part of product mix, the third element in the product mix, and the third element is labeling part. All right, so basically labeling is what? It is a kind of verbal information about the product to the seller. So basically the purpose of labeling is what? To give the information about the product that he is going to buy or he is going to purchase, right? So label কি কৰে? Labeling কি কৰে? আমাৰ গোটেই প্ৰডাক্টৰ ইনফৰমেশনটো দিয়ে। যেনেকে কিবা এটা প্ৰডাক্টত তোমালোকে যোনটো হে কাগজ টুকুৰাটো দেখা, এই কাগজ টুকুৰাটোত আমি কি বুলি কওঁ? সেইটো আমি লেবেলিং বুলি কওঁ। যেতিয়া আমাৰ সেই কাগজ টুকুৰাটো যেতিয়ালৈকে আমাৰ সেই প্ৰডাক্টটোৰ ওপৰত লগোৱা নহব, তেতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰডাক্টটোৰ কোনো ভ্যালু নাথাকে বা আমি হেতুৰ ইনফৰমেশন একো নাপাম, ঠিক আছে? সো দা লেবেলিং পাৰ্ট ইজ a kind of key informative element towards the customer. So labeling কবলে গলে তাত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশন হ'ব পাৰে? It may consist of a brand name, the name and address of the producer, the date of packing, then the weight, the measure, or you can say যোনবিলাক আমাৰ weight থাকে, কিমান measure কিমান হয় বা কিমান weightor আমাৰ বস্তুটো আছে. Then you can say some of the directions for the proper use of the product. Then যদি কিবা মানে আমাৰ যোনটো main factor, that is the pricing, সেই pricing টো আমাৰ তাত থাকে, MRP price টো আমাৰ সেই labeling টো ওপৰত লিখা থাকে. So কবলে গলে it does not help consumer to determine the quality of products also, but it should help the to compare the prices of the current product with the competitors product, ঠিক আছে? সো লেবেলিংত কি হয়? আমাৰ গোটেই ইনফৰমেশন খিনি আমি এজ এ লেবেলিং সেই প্ৰডাক্টটোৰ ওপৰত যোনটো লগোৱা হয়, that is known as what? Labeling, ঠিক আছে? এটা যদি লেবেলিংটো নাথাকিব, তেতিয়া হয়তো আমাৰ প্ৰডাক্টৰ কোনো ভ্যালু নাথাকিব, বা প্ৰডাক্টৰ নামটো কি, তাৰ সিম্বলটো কোড দিয়া আছে, বা গোটেই ইনফৰমেশন খিনি, ডিটেইলছ খিনি ৰিগাৰ্ডিং দ্য প্ৰডাক্ট আমি নাপাম। সো লেবেলিং ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট মিক্স ইন দ্য প্ৰডাক্ট মিক্স, ৰাইট? তাৰপিছত আমি চাম যে মেইন কামখিনি কি হে, মানে কেনেকে কৰে, লেবেলিঙৰ মেইন ফাংচনছ খিনি কি আছে। প্ৰথমটো হ'ব, it will helps to identify your product. মানে যেতিয়ালৈকে তোমালোকে লেবেলিংটো নকৰা নিজৰ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত, তোমালোকে বেলেগৰ প্ৰডাক্টৰ লগত নিজৰ প্ৰডাক্টটো হয়তো চিনি পাবলৈ দিগদাৰ এটা হ'ব পাৰে। সো সেইটো কাৰণে আমাক লেবেলিংটো লাগে, বিকজ লেবেলিঙে কি কৰে? আমি নিজৰ বস্তুটো আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ it will help you out, right? Next is it must be related to your brand. Obviously তোমালোকে যোনটো ব্র্যান্ড নেম ললা তাৰ লগতে আমাৰ লেবেলিংটো মিল খাব লাগিব, মানে লেবেলিংটোৰ ওপৰত আমি নিজৰ ব্র্যান্ড নেম এটা দিব লাগিব, obviously. So the brand name of the product is permanently given on the label, so it becomes easy to identify the product, ঠিক আছে? হেতু আমাৰ function of labeling-ত আহিব। Next আমি চাম যে third we have that is to give the product information. Obviously তোমালোকে লেবেলিংটো কিহৰ কাৰণে দিছা? কাৰণ আমি তাত গোটেই ইনফৰমেশন খিনি, গোটেই ডিটেইলছ খিনি ৰিলেটেড টু আৱাৰ প্ৰডাক্ট আমি নিজৰ কাস্টমাৰজনক জনাব লাগিব, ঠিক আছে? যেনেকে আমাৰ ক'ৰ পৰা ম্যানুফ্যাকচাৰ হৈছে, তাৰপিছত আমাৰ এড্ৰেছ বা নেম, তাৰপিছত ব্র্যান্ড নেম, কিবা সিম্বল যদি ইউজ কৰিছা,
বা বেলেগ আমাৰ প্ৰাইচৰ ডিটেইলছ লাইক ইচ এণ্ড এভৰি ডিটেইলছ ইট ইজ ইন দ্য লেবেলিং পাৰ্ট অফ দি প্ৰডাক্ট চ' প্ৰডাক্ট ইনফৰমেশ্যনটো আমাক কোনে দিব আমাক লেবেলিঙে দিব ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ আহিব দ্য গ্ৰেডিং অফ প্ৰডাক্ট এতিয়া কেতিয়াবা আমাৰ কিছুমান বস্তু আমি অবভিয়াছলি গ্ৰেডিং কৰোঁ মানে কি কোৱালিটিৰ মানে লগত বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ হয়তো কোৱালিটি বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে চ' অন দ্য বেচিছ অফ কোৱালিটি অন দ্য বেচিছ অফ প্ৰাইচ some of the products may be graded ঠিক আছে চ' আমাৰ লেবেলিঙে কি কৰে সেই বস্তুটো গ্ৰেডিং কৰিবলৈ হেল্প কৰে এতিয়া লেবেলিঙত যেতিয়ালৈকে বস্তুটো গ্ৰেডিং কৰা নাথাকিব চে ফৰ এক্সাম্পল ABC তেতিয়ালৈকে আমি হয়তো সেই প্ৰডাক্টটোৰ মানে কোৱালিটি বা দামটো আমি হয়তো গম নাপাব পাৰোঁ চ' আমি তাত লেবেলিংটো চাই ল'ব লাগিব লেবেলিংটো চোৱাৰ পিছতহে আমি গম পাম যে আমাৰ বস্তুটোৰ গ্ৰেডিং কেনেকৈ কৰা হৈছে বা আমাৰ বস্তুটো কেনেকৈ মানে ধৰি লোৱা কোৱালিটি ৱাইজ বা প্ৰাইচ ৱাইজ বা চাইজ ৱাইজ কেনেকৈ ভাগ কৰা হৈছে এতিয়া যেতিয়ালৈকে প্ৰডাক্টটো তোমালোকে ধৰি লোৱা 500 ml নিলিখা আমিতো গম নাপাম সেইটো প্ৰডাক্ট সেই প্ৰডাক্টটোত কিমান কোৱান্টিটি আছে মানে সেই বস্তু আমি গ্ৰেডিং কৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে আমাৰ বস্তুটো 1 লিটাৰ বুলি লিখা নাথাকিব সেই লেবেলিঙত আমাৰ নাপাম তেতিয়ালৈকেতো অবভিয়াছলি আমি মানে ভাবি থাকিম যে আমাৰ প্ৰডাক্টটোত মানে কোৱান্টিটি কিমান আছে বা প্ৰাইচটো আমি তাত চাব লাগিব সেই প্ৰাইচটো কিমান ৰুপিজত তাত দিয়া আছে চ' গোটেই বস্তুখিনি আমি ক'ত পাম ইন দ্য কেছ অফ দি লেবেলিং আমাৰ থাকিব ঠিক আছে নেক্সট ইনফৰমেশ্যন এটা ফাংচন মানে থাকিব পাৰে যে ইট উইল helps to give the instructions for the proper handling of the product এটা প্ৰডাক্টটোৰ কিছুমান ধৰি লোৱা আমাৰ কিছুমান ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েন্সেছ থাকিব পাৰে বা কিছুমান মেডিচিন থাকিব পাৰে চ' সেইবিলাক আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম চ' লাইক দ'জ টাইপ অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ আৰ গিভন ইন দ্য লেবেলিং পাৰ্ট চ' হেণ্ডলিং কৰিবলৈ বস্তু কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে প্ৰপাৰলি কেনেকৈ চলাব লাগে আমি সেই বস্তুখিনি ক'ত আমাৰ পোৱা হ'ব সেইটো বস্তু আমি লেবেলিং পাৰ্টত পাম চ' সেইখিনি ইনফৰমেশ্যনো আমাৰ থাকিব নেক্সট আছে last but not the least is the promotional tool obviously a labeling is a kind of promotional tool for the product আমাৰ যিকোনো ইনফৰমেশ্যন যিকোনো বস্তুৰ ধৰি লোৱা কিছুমান মানে কি বুলি কয় ডিটেইলছখিনি আমি সেই লেবেলিং পাৰ্টতে পাম চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ কিছুমান ফাংচনছ অফ লেবেলিং চ' এইকেইটাতো তোমালোকৰ আছিলে কি প্ৰডাক্ট মিক্সৰ পাৰ্ট কি আছিলে ব্ৰেণ্ডিং পেকেজিং আৰু লেবেলিং এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰডাক্ট মিক্সত মই যিহেতু কালি কৈছিলোঁৱেই যে তোমালোকৰ ইয়াত উই হেভ 4 P's ডেট ইজ দ্য 4 মিক্সেছ চ' ফাৰ্ষ্টটো আমি কৰিলোঁ আজি প্ৰডাক্ট মিক্সটো ছেকেণ্ড আমি আজি কি চাম যে প্ৰাইচিং মিক্স অবভিয়াছলি প্ৰাইচ ইজ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ এণ্ড ইট ইজ আ এক্সচেঞ্জ ভেলিউ উইচ ইজ এক্সপ্ৰেছড ইন দ্য টাৰ্মছ অফ মানি যেতিয়ালৈকে আমি যিকোনো বস্তুৰ যদি আমি ধৰি লোৱা আদান প্ৰদান বা কিছুমান এক্সচেঞ্জ আমি যদি মানে মানি ভেলিউত নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি সেই বস্তুটোৰ ওপৰত কোনো প্ৰাইচ ফিক্স কৰিব নোৱাৰিম ঠিক আছে চ' মানি ভেলিউটো আমাৰ থাকিব লাগিব যিকোনো বস্তু তো প্ৰাইচ মানে কি কৈছে ইট ইজ আ কাইণ্ড অফ মানি কনচিডাৰেশ্যন আস্কড ফৰ or offered in exchanges for a specified units of a goods or services so eto kobole gole it is one of the crucial element of the marketing mix because customers sometimes may be very sensitive towards the price factor keteba kisuman bostu hoyto customer bhal lagibo pare but because of the pricing factor hoyto teloke bostu tu nikine বা তেওঁলোকৰ কিবা এটা অসুবিধা হৈছে বা প্ৰাইচটো বেছি ধৰি লোৱা দাম হৈছে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো মন থাকিলেও তেওঁলোকে প্ৰাইচটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে বস্তুটো কিনিব নোৱাৰিবও পাৰে ঠিক আছে চ' এইটো আমি চাব লাগিব যে প্ৰাইচৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা আৰু প্ৰাইচৰ কোৱালিটিটো যিমানেই বেছি ভাল হ'ব আমাৰ তাত প্ৰাইচটো হয়তো অলপ আমি বেছি অলপ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে ৰাইট চ' প্ৰাইচ মে বি কল্ড বাই ডিফাৰেণ্ট নেমছ অৰ প্ৰাইচ ফৰ দ্য এডুকেশ্যন মে বি ফৰ টিউশ্যন ফিজ মে বি ফৰ ট্ৰান্সপৰ্টেবিলিটি which is called fair price for a job is known as salary so price or মানে সব বেলেগ বেলেগ আমাৰ ভাগ কৰা হৈছে ঠিক আছে তো প্ৰাইচটো আমাক সব ক্ষেত্ৰতে লাগিবই so pricing ক'বলৈ গ'লে it is one of the important factor in the আমাৰ pricing product in the marketing mix element right সেইটো হৈছে আমাৰ second element ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম যে আমাৰ প্ৰাইজিঙৰ অবজেক্টিভছখিনি কি মানে আমি প্ৰাইজিংটো যোনটো ফিক্স কৰিছোঁ আমি প্ৰাইচিংটো কিহৰ কাৰণে আমাৰ ফিক্স কৰা হৈছে প্ৰথমটোতো আমি চাম যে আমি যিমান পাৰোঁ we have to achieve the target return on the investment আমি যিমান ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছোঁ তাৰ আগেইনষ্টত we have to have some returns আমি কিছুমান ৰিটাৰ্ণছ পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ প্ৰাইচ এটা কৰিছোঁ অবভিয়াছলি আমি নিজৰ কিবা এটা প্ৰফিট কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি নিজৰ কিবা এটা ইনকাম কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে we have to keep fix the price for our products
Next is to maintain the stability of the prices and also to eliminate the price fluctuation. Fluctuation মানে কি বহুত কেতিয়াবা এনেকুৱা সিচুৱেশন আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে প্ৰাইস বিলাক খুব বেছি মানে কি আপ ডাউন হৈ থাকে, কেতিয়াবা খুব বেছি বাঢ়ি যায়, কেতিয়াবা খুব মানে কমি যায়, বা কেতিয়াবা প্ৰাইস বিলাক মানে বাঢ়ি থাকে কমি থাকে, তেনেকুৱা টাইপত আমি কিছুমান বস্তু চাই থাকোঁ। আজিকালি আমি হয়তো কিছুমান দেখিছোঁ যে আমাৰ LPG চিলিণ্ডাৰ দাম কেতিয়াবা বহুত বেছি মানে কমি যায়, কেতিয়াবা খুব নকমে পিছে, বাট খুব বেছি আমাৰ বহাটো আমি বেছিয়ে দেখি পাওঁ, বা পেট্ৰল বা ডিজেলৰ দামবিলাক সেইবিলাক মানে প্ৰায় আমাৰ কি হয় ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকে। চ' সেইখিনি মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে ইউ হেভ টু ফিক্স আ প্ৰপাৰ প্ৰাইচ, বা তোমালোকে এটা ৰিজনেবল ৰেটত তোমালোকে প্ৰাইচ এটা কি কৰিব লাগিব ফিক্স কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ কি কৈছে আমি প্ৰাইচিংটো এইটো কাৰণেও কৰোঁ কাৰণ আমি নিজৰ শ্বেয়াৰ যোনটো আমাৰ আছে ইন দ্য মাৰ্কেট, উই হেভ টু মেইনটেইন অৰ উই হেভ টু ইম্প্ৰুভ আৱাৰ শ্বেয়াৰ ইন দ্য মাৰ্কেট। চ' আমি নিজৰ ভেলুটো সদায় আমি বনাই ৰাখিবৰ কাৰণে নিজৰ এটা প্ৰাইচ এটা ফিক্স কৰিবই লাগিব। খুব বেছি তোমালোকে ল' প্ৰাইচ এটাত কেতিয়াও বস্তু এটা চেল কৰিব নোৱাৰা, বা খুব বেছি প্ৰাইচ এটা হাই আমি কেতিয়াও সেইটো বস্তুত আমি চেল কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' আমি সেই বস্তুটো চাম, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ কি কৈছে টু মিট দ্য কম্পিটিশ্যন অৰ ইউ কেন চে টু এলিমিনেট দি কম্পিটিটৰ। আমি কম্পিটিটৰৰ লগত কম্পিট কৰিবৰ কাৰণেও আমি কিছুমান প্ৰাইজিংটো ফিক্স কৰোঁ, হয়নে? বা আমি প্ৰাইজিংটো নিজকে কম্পিটিশ্যনত বনাই ৰাখিবৰ কাৰণে বা নিজকে কম্পিটিশ্যনত মানে যুঁজিবৰ কাৰণে, বা আমি ধৰি লওক বেলেগ এটা কম্পিটিটৰক আমি মানে বিট কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰাইচিংটো ফিক্স কৰা হয়, ঠিক আছে। আৰু এটা দুটামান দৰকাৰ হয় কি টু প্ৰটেক্ট দ্য ছাৰ্ভাইভেল অফ দি ফাৰ্ম। আমি যিমান দীঘলীয়ালৈকে আমি ছাৰ্ভাইভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি প্ৰাইচিং ফেক্টৰটোৰ ওপৰতে আমি ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিম বা আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম। কাৰণ কেলে আমি যেতিয়ালৈকে প্ৰাইচ এটা ধুনীয়াকৈ ফিক্স নকৰোঁ হয়তো আমি কেতিয়াও সেইটোৰ পৰা আমি প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' মেক্সিমাইজেশ্যন অফ প্ৰফিট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট। অলছ' টু ছাৰ্ভাইভ ইন দ্য মাৰ্কেট উই নিড টু বি মোৰ কি প্ৰাইচিং ৰিলেটেড ফেক্টৰ্ছখিনি আমি তাত চাব লাগিব, ঠিক আছে। এইখিনি কিছুমান আমাৰ এইকেইটা আছিলে যে অবজেক্টিভছ অফ প্ৰাইজিংটো কিহৰ কাৰণে আমি ফিক্স কৰা হয়। এতিয়া আমি চাম যে কিছুমান ফেক্টৰ্ছ আছে, ছাম অফ দি ফেক্টৰ্ছ উইচ আৰ ইনফ্লুৱেঞ্চিং ইয়ৰ প্ৰাইজিং। তোমালোকে ধৰি লোৱা কিবা এটা বস্তু এটাৰ মানে দাম এটা ধৰি লোৱা তোমালোকে ফিক্স কৰিব লাগে হা। চ' সেইটো ফিক্স কৰাৰ আগতে তোমালোকে কোনখিনি ফেক্টৰ্ছ বা কোনখিনি এলিমেণ্টছ চাব লাগিব, বা কোনখিনি ফেক্টৰ যে আমাক হয়তো মানে কিছুমান মানে ক'বলৈ গ'লে ইফেক্ট কৰিব পাৰে, বা কিছুমান ফেক্টৰ্ছবিলাকে আমাৰ ওপৰত হয়তো প্ৰভাৱ দিব পাৰে। চ' এই প্ৰভাৱটো কোনকেইটা মানে ফেক্টৰ্ছে বা কোনকেইটা এলিমেণ্টছে আমাক খুব বেছি মানে আহে, বা খুব বেছি আমাৰ তাত হয়তো আমাৰ কি হয় ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে। চ' প্ৰথমটো কি কৈছে দ্য প্ৰাইজিং অবজেক্টিভছ, ঠিক আছে। মানে ইয়াত কি কৈছে তোমালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মটিভ কি, হোৱাট ইজ দ্য মটিভ অফ ইয়ৰ firm, what is the objective of your firm. Say for example, if you want to maximize more profits, then obviously you have to try to charge more prices, বা you have to charge high prices, ঠিক আছে। তোমালোকে খুব বেছি কম সময়ৰ ভিতৰত যদি তোমালোকে নিজৰ এটা বস্তু খুব মানে দাম ভৰি ধৰি লোৱা তোমালোকে প্ৰফিট কৰিব বিচাৰিছা, অবভিয়াছলি তোমালোকে এইটো চাবা যে মই কিমান হাই প্ৰাইচত সেই বস্তুটোৰ দাম এটা হয়তো মানে কি ফিক্স কৰিছোঁ। বাট যদি তোমালোকে ভাবিছা যে মই দীঘলীয়া সময়লৈকেও থাকিম আৰু লগতে মই এটা ৰিজনেবল ৰেটত দিছোঁ, বা মই নিজৰ এটা মাৰ্কেটটো কেপচাৰ কৰিব লাগে, বা মাৰ্কেটত মই নিজৰ এটা পজিশ্যন আনিব লাগে। চ' তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা, তেতিয়া তোমালোকে এটা লোৱাৰ ৰেটত তোমালোকে বস্তুখিনি লৈ আনিবা। যেনেকৈ আমাৰ যোনবিলাক ধৰি লোৱা আমি FMCG গুডছ মানে ক'বলৈ গ'লে ফাষ্ট মুভিং কনজিউমাৰ গুডছ, মানে যোনবিলাক আমি ডে টু ডে লাইফত আমি ইউজ কৰোঁ, যেনেকৈ চাবোন আছে, আমাৰ তেল আছে, ঠিক আছে, বা খোৱা বোৱা কিছুমান বস্তু আছে, বা মানে আমাৰ ধৰি লওক কিছুমান ক্ৰীম আছে, আমি যোনবিলাক ফেচ ক্ৰীম ইউজ কৰোঁ, মানে সেইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যোনবিলাকে আমাক ইমান বেছি মানে হাই ৰেটত আমি কেতিয়াও আমি কিনিবলগীয়া নহয়। চ' সেইখিনি মাৰ্কেট সেইটো কাৰণে দীঘলীয়া সময়লৈকেও চলি থাকে, ঠিক আছে। চ' সেইটো তোমালোকৰ নিজৰ অবজেক্টিভটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যে তোমালোকৰ নিজৰ ফাৰ্মৰ অবজেক্টিভটো কি, খুব বেছি প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিব লাগে নে তোমালোকে এটা ভাল মানে মাৰ্কেট এটা ধৰি ৰাখিব লাগে, সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, ঠিক আছে। নেক্সট আমাৰ আছে কি দ্য প্ৰডাক্ট কষ্ট। অবভিয়াছলি তোমালোকৰ বস্তু এটা বনাওঁতে কিমান খৰচ হ'ল, তোমালোকে তাত কিমান বেছি পইচা ভৰিবলগীয়া হ'ল, চ' সেইখিনি চব আমাৰ কি আহি যাব দ্য কষ্ট অফ দি এক্সপেঞ্চেছ অফ টু প্ৰডিউচ এন এলিমেণ্ট। তোমালোকে যিমান বস্তুৰ মানে প্ৰডাকশ্যন কৰোঁতে তোমালোকৰ দামটো যিমান বেছি তোমালোকে ভৰিছা, যিমান বেছি তোমালোকে দামটো তাত লৈছা, অবভিয়াছলি সেইটো ৰেটটো আমি উলিয়াবৰ কাৰণে নিজৰটো এটা কষ্ট আমি ফিক্স কৰিবই লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া তোমালোকে ধৰি লোৱা প্ৰডাক্ট এটা মেনুফেকচাৰ কৰোঁতে তোমালোকৰ ধৰি লোৱা চে ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকৰ 100 টকা এটা খৰচ হ'ল,
say for example so obviously তোমালোকে তো হেতু মানে প্ৰাইসত তোমালোকে অলৰেডি খৰচ কৰিছে সো হে 100 টকাটো ওপৰত তোমালোকে obviously 20 টকা মানটো তোমালোকে প্ৰফিট বিচাৰিবা বা তোমালোকে 10 টকা মানটো প্ৰফিট বিচাৰিবা সো obviously তোমালোকে হে তেনেকে নিজৰ এটা প্ৰাইস ফিক্স কৰিব পাৰা যে তোমালোকে হয়তো 110 ত বস্তুটো বিক্ৰী কৰিছা বা তোমালোকে 120 रुपीसত তোমালোকে বস্তু এটা সেল কৰিছা সো হেতু আমি চাম যে আমাৰ প্ৰডাকচনৰ টাইমত আমাৰ বস্তুটোৰ দাম কিমান ভৰিলো আমি আৰু হেতু দামৰ ওপৰত আমি এটা প্ৰডাকচনৰ ওপৰত মানে কষ্টটো কেনেকে আমি ফিক্স কৰিম সো that is also a factor which is help to which is also influencing your pricing factor so hetu ami sai lom je amar tat pricing factor to ami keneke koribo lage thik ase next ami sam je utility and demand obviously hetu tumalke economics ot pohise je demand and supply hetu amar ki hoy price to upor bahut beshi mane amar dhorila mane keteba kobole gole effect kore jeneke when the demand for a product is more then the higher prices may be charged But on the other hand, when the lower prices may be charged if the demand product is low. Sorry, এটা কি হয় কেতিয়াবা আমাৰ বস্তু এটা হয়তো মানে ডিমান্ড খুব বেছি মার্কেটত বাঢ়ি যায় এটা বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে কি হয় খুব বেছি সেল হৈ গ'ল এটা সেল হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বস্তুটো কমি গ'ল সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ প্ৰাইস এটা আমি হাই প্ৰাইসত ফিক্স কৰি দিওঁ ঠিক আছে বাট যেতিয়া তোমালোকৰ ডিমান্ডটো কম থাকে obviously তোমালোকে এটা লো প্ৰাইসতো তোমালোকে বস্তুটো সেল কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে so that is known as what elasticity of demand so সেই ডিমান্ড আৰু সাপ্লাইটো তোমালোকে সোৱা পিছতহে you can go for a fixation of the price of your product ঠিক আছে হেতু বস্তু তোমালোকে অলৰেডি ইকনমিক্সত হয়তো পাইছে নেক্সট আমাৰ আছে কি the extent of competition in the market মানে যেতিয়া তোমালোকৰ বস্তু এটাৰ যদি তোমালোকে competition দিছা when a firm does not face any competition then it will easy to fix a price at a choice তোমালোকে competition marketত কিমান পাইছা তোমালোকে অকল এজন as a sole marketer আহিছা না you have lot many competitors তোমালোকৰ competitors খিনি কিমান বেছি আছে তোমালোকে যদি নিজৰ এনেকুৱা এটা কোম্পানী আনিছা যোনটো মানে it is very unique in a way যদি ইউনিকনেছটো আছে মানে তোমালোকে অকলহুৰিয়াকে তেনেকুৱা এটা কোম্পানী আছে obviously you can fix your price at your own তোমালোকে নিজৰ মানে প্ৰাইসটো তোমালোকে নিজৰ মানে হেই তোমালোকে ফিক্স কৰিব পাৰিবা বাট যদি তোমালোকৰ ধৰিলা কিছুমান কোম্পানীৰ কম্পিটিটৰ্স বহুত বেছি আছে যেনেকৈ আমাৰ ধৰিলা সাবুন বিলাকৰ এটা সাবুন বিলাকৰটো ঢেৰ কোম্পানী আছে এতিয়া তেওঁলোকেতো যিকোনো দামত তেওঁলোকে ফিক্স কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকেতো কম্পিটিটৰ্স খিনিক চাই ল'ব লাগিব যে কম্পিটিশন মাৰ্কেটত কিমান আছে কোন কোন কোম্পানীয়ে আমাৰ এনেকৈ সোপ বিলাক ধৰিলা সেল কৰিছে বা সোপ বিলাক তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে হেতু আমি দামটো কি হয় আমি মানে এনালাইজ কৰি বা সাৰ্ভে কৰি আমি নিজৰ হে সাবুনডখৰ এটা প্ৰাইস ফিক্স কৰিব পাৰো সো ক'বলৈ গ'লে the competition in the market is also a factor which is influencing your pricing decision তো তোমালোকৰ pricing decision টো ওপৰত হে competitionটোৱে মানে কি কৰে তোমালোকৰ ইনফ্লুয়েন্স কৰে বা ইফেক্ট এটা পৰে নেক্সট আমি চাম যে what are the government and the legal regulations obviously কিছুমান prices বিলাক আমাৰ গভৰ্নমেন্ট বিলাকে ফিক্স কৰি দিয়ে যে এটো দামত পিছত হয়তো তোমালোকে বেলেগ এটা এক্সট্ৰা চাৰ্জ ল'ব নোৱাৰা যেনেকৈ আমাৰ পেট্ৰল ডিজেল ঠিক আছে সো হেবিলাকৰ দাম আমাৰ কোনবা যদি ব্ল্যাকত বিকিছে হেতু বেলেগ কথা বাট কিছুমান আমাৰ গভৰ্নমেন্টৰ কিছুমান গাইডলাইনছ থাকে আৰু যোনবিলাক আমাৰ গভৰ্নমেন্টে ফিক্স কৰি দিয়ে আৰু হেতু প্ৰাইসৰ ওপৰত আমি হে মানে দামটো বহাই ল'ব নোৱাৰো সো হেতু হৈছে কি আমাৰ এটা তেওঁলোকে গভৰ্নমেন্ট বা চৰকাৰে আমাক ফিক্স কৰি দিয়ে যেনেকৈ এলপিজি গেছ ঠিক আছে বা তাৰপিছত আমাৰ আহি গ'ল কিছুমান আমাৰ পেট্ৰল ডিজেল তো তেনেকুৱা কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আছে সিলেক্টেড বস্তু আছে যোনবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ গভৰ্নমেন্টৰ কন্ট্ৰলটো থাকে আৰু হেতু ওপৰত কিন্তু আমি প্ৰাইস এটা কেতিয়াও ফিক্স কৰিব নোৱাৰো সো ইট উইল বি ফিক্সড বাই দি গভৰ্নমেন্ট ৰাইট নেক্সট আমাৰ আহিব the marketing methods that we are going to use মানে তোমালোকে নিজৰ বস্তুটো মাৰ্কেট কৰিবলৈ বা প্ৰমোশন কৰিবলৈ কিমান বেছি তোমালোকে প্ৰাইসটো ফিক্স কৰিলা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে মাৰ্কেটিংত যদি বেছি দাম এটা ভৰি দিছা মানে কি তোমালোকৰ অটোমেটিকলি the product cost will be high তোমালোকৰ হে প্ৰডাক্টৰ যোনটো দাম হৈছে অটোমেটিকলি বাঢ়ি যাব সো obviously তাত তোমালোকে এটো চিন্তা কৰিবা যে মইতো মাৰ্কেটিং কৰোতে ইমান মই খৰচ কৰিলো obviously মই নিজৰ বস্তু এটাৰ দামটো বঢ়াই ল'ম কাৰণ কেলে মোৰো নিজৰ এটা খৰচৰ কথা আছে সো তোমালোকে এটো চাব লাগিব যে তোমালোকে মাৰ্কেটিংত কিমান ইউজ মানে পইচা তাত ইউজ কৰিলা বা তোমালোকে মাৰ্কেটিংত খৰচ কিমান কৰিলা সেই খৰচটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি you can fix your pricing decision right
সো এইখিনি কিছুমান ফেক্টৰ্ছ আছে যোনবিলাকক তোমালোকৰ প্ৰাইজিঙৰ ওপৰত ইফেক্ট কৰে সো এইখিনি তোমালোকৰ 6টামান ফেক্টৰ্ছ মই ক'লোঁ সো এইখিনি ফেক্টৰ্ছ আমাৰ কি আছিলে প্ৰাইজিং মিক্সৰ কথা আছিলে সো প্ৰাইজিং মিক্সটো তোমালোকৰ ছেকেণ্ড মাৰ্কেটিং মিক্স ইন দ্য মানে আমাৰ আজিৰ কাৰণে আছিলে আৰু নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকক আকৌ এইটো চেপ্টাৰ কণ্টিনিউ কৰিম যোনকেইটা মিক্স আছে মই আকৌ পঢ়াম সো আজিৰ কাৰণে ইমানেই থেংক ইউ